આજે આપણે સિદ્ધ કુટીર આશ્રમ પ્રાંગણની અંદર ખૂબ જ જે છે એ ભવ્ય શિવલિંગનું 1 લાખ રુદ્રાક્ષ શિવલિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ભાવિક ભક્તો માટે દર્શનાર્થમ મૂક્યું છે. તો એ શિવલિંગના આયોજક જે છે એ શાસ્ત્રી શ્રી હરેશદાદા જે છે એ આપણી સાથે છે. તો આ શિવલિંગનું મહાત્મ્ય તેમજ શ્રાવણ મહિનાનું શું મહાત્મ્ય છે, કેમ શ્રાવણ મહિનાની ભગવાન શિવની પૂજા થાય છે, એ સમગ્ર માહિતી જે છે એ આપણે દાદા પાસેથી લઈશું. દાદા, સૌપ્રથમ તો અમારી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. धन्यवाद। मृत्युंजय महादेव त्राहिमो शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताओं कर्म बंधने दरेक भक्तजनों स्नेहीजनों मित्रों ने मारा वंदन छे, नमस्कार छे। तेमज श्रावण महीना में 5000 नी 10,000 नी 20,000 नी 50,000 नी 1 लाख रुद्राक्षना पारानुं शिवलिंग बनाववामां आव्युं छे। एमनी पण एनी हाइट 11 फूट बनाववामां आवी छे। ए पण श्रावण महीना दरमियान ज छे। योगानुं एवुं भेगुं थाय छे। आ वखते 5 सोमवारनुं संयोजन करवामां आव्युं छे अने ए पण श्रावण महीनामां भगवान शिवनी कृपा प्राप्त थाय, भगवान महादेवनी प्रीति थाय ए माटेनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। तो भगवान महादेवनी कृपा माटे आ श्रावण मास निमित्ते भगवाननु भजन अने भोजन थाय छे अने भोजन अने भजन विना आ बधी दुनियामां अधूरुं छे। एवुं आ गुजरातनुं घरेणुं चेनल द्वारा सारा धर्मना मार्गदर्शन मळे अने नवी युवा पेढ़ीने भगवाननुं कीर्तन शुं छे, भजन शुं छे, भक्ति शुं छे ए रसमां केळवा माटे आ गुजरातनुं घरेणुं छे। ए चेनल द्वारा आपणी नवी युवा पेढ़ीने ए सारा मार्गमां लई जवानो प्रयाण करे छे। एवा गुजरातना घरेणाने पण वंदन छे। एना जे कांई चेनलो छे ए मीडियावाळा छे एमने पण वंदन छे। तो आपणे वात करता था भगवान महाकालनी। तो महाकाल ए शुं छे? महाकाल ए कालो काय काल महाकाल है। शास्त्र बतावे कि अकाल मृत्यु ओरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। एवा भगवान महाकाल ए पण एक ज्योतिर्लिंग छे। ए भस्म आरती पण बहु दुर्लभ बतावी छे। एवा भगवान महाकालनी अहींया दर्शन बताव्या छे। तो एवा रुद्राक्षना पाराथी महाकालनी आ प्रतिमा बनाववामां आवी छे। 11 फूटनी प्रतिमा बनाववामां आवी छे। एमनी साथे भगवान अमरनाथ दादा छे। अमरनाथ दादा अने भगवान केदारेश्वर महादेव। केम के शास्त्रमां बताव्युं कि अमरनाथ अने केदारनाथ ए जात्रा पण बहु दुर्लभ बतावी छे। ए हरेक व्यक्ति त्यां यात्रा करी शकता नथी। अत्यारना समय प्रमाणे जे बुजुर्ग लोको छे ए केदारनाथनी यात्रा करवी अथवा अमरनाथनी यात्रा करवी ए थई शकतुं नथी। तो अमारो एवो प्रयास छे वेदांत ज्योतिष ग्रुप अने गुंदाश्री ग्रुप द्वारा एवो अमारो प्रयास छे के जे कांई वडीलो भक्तोजनो त्यां न जई शकता होय तो अहींया पण दर्शन जो करे, अहींया भगवाननो सत्संग करे तो पण एना जीवनने धन्यता अनुभवे छे। अने माणसनुं मृत्यु छे एनो जन्म छे अने जन्म छे एनो मृत्यु छे, पण जन्मना फेरामांथी टाळे एवा भगवान महादेवनी कृपा थाय ए माटे भगवान महादेवनी प्रीति माटे आयोजन करवामां आव्युं छे। अथवा कोई भक्तोने श्रावण मासमां भगवान महादेवनी प्रीति माटे रुद्राभिषेक करवो होय, अभिषेक करावो होय, भगवान महादेवनी प्रीति माटे यज्ञ कराववा होय, लघु रुद्र करावो होय तो पण एनुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। अथवा कोई पण ग्रुप द्वारा शनिवार अने मंगळवारे 2 वारे पण अमारे यज्ञ थाय छे। एमां पण जो कोई पण व्यक्तिने बेसवुं होय ए पण एमां यज्ञमां बेसी शके छे। भगवान महादेवनी प्रीति माटे ए पण अहींया बेसी शके छे। आवुं अमारे आ वेदांत ज्योतिष ग्रुप द्वारा आयोजन करवामां आव्युं छे। આપણે કહેવાય છે કે ભગવાન શિવનું જે છે એ મહત્વ તો અનેરું છે, જેને કોઈ પામી શકતું નથી, પરંતુ ખાસ કરીને શ્રાવણ મહિનો જે છે એનું મહત્વ જે છે એ કંઈક વિશેષ હોય છે. તો ભગવાન શિવની પૂજા જે છે એ શ્રાવણ માસમાં જ કેમ થાય છે, બીજો કોઈ મહિનો કેમ નહીં, પણ શ્રાવણ માસ જ તે, એના વિશે થોડીક અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવજો. श्रावण मासमां भगवान महादेव बहार आवे छे। आपणा शास्त्रमां एवुं बतावे छे, एवी पुराणोमां कथा बतावी छे के 4-4 महीनाना 3 देवताओनो वारा छे। भगवान विष्णु भगवान अत्यारे पाताळमां जता रही छे। अषाढ़ महीनानी 11 आवे એટલે ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન પાતાળમાં જાય છે અને ભગવાન મહાદેવ બહાર આવે છે। એટલે માટે ભગવાન મહાદેવને પ્રિય હોય તો શ્રાવણ માસ છે
અને ભગવાન મહાદેવની તો 12 મહિના પૂજા થઈ શકે છે, 12 મહિના ભગવાનની ભજન થઈ શકે છે. પણ શ્રાવણ મહિનામાં જે કાંઈ પૂજા કરવામાં આવે, જે કાંઈ ઉપવાસ કરતા હોય, એકટાણા કરતા હોય, એનું ભગવાન મહાદેવની વધારે કૃપા થાય છે. એ માટે શ્રાવણ મહિનો ભગવાન માટે, મહાદેવની પ્રીતિ માટે સારામાં સારો મહિનો બતાવવામાં આવ્યો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શિવની જે છે પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે તો એની અડધી પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે, તો એનું શું મહત્વ છે એના વિશે થોડુંક જણાવજો. ભગવાન મહાદેવની પૂર્ણ પ્રદક્ષિણા થતી નથી. ભગવાન મહાદેવની પૂર્ણ ભગવાન પરમાત્મા જ છે. એટલે હરેક કોઈ પણ વ્યક્તિ પૂર્ણ નથી, બધા અધૂરા છીએ આપણે. એટલે શાસ્ત્ર એવું બધા અધૂરા ઘડા હોય ને એ હંમેશા ચલકાતા હોય છે, પણ પૂર્ણ ઘડો કોઈથી ચલકાતો નથી. એટલે ભગવાન પરમાત્મા જ પરિપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાન મહાદેવની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે એ પૂર્ણ થતી નથી. જ્યાં એમની યોની હોય છે ત્યાંથી પાછળ ફરીને પછી પેલી સાઈડથી જવામાં આવે છે. ભગવાન મહાદેવની પૂર્ણ પ્રદક્ષિણા થતી નથી. હા, એનું નિર્માલ્ય છે એ લઈ શકાય, પણ એની ભગવાન મહાદેવની પૂર્ણ પ્રદક્ષિણા થતી નથી. ખૂબ સરસ વાત કરી દાદા. તો હવે વાતને આગળ વધારતા એવું કહેવાય છે ઘણા લોકો જે છે એ અત્યારે અનેક પ્રકારની અફવાઓ ફેલાવતા હોય છે કે ભાઈ દૂધ રેડવું શિવલિંગ ઉપર અને કોઈ ગરીબને આપી દેવું અને એને શું જરૂર છે મહાદેવને. તો આનું શું મહત્વ છે? જળ ચડાવવાનું, દૂધ ચડાવવાનું જે છે શિવલિંગ પર, એનું શું મહત્વ છે એના વિશે થોડીક દર્શક મિત્રોને જાણ. ભગવાન મહાદેવ એક લિંગ સ્વરૂપે બતાવ્યા છે અને ભગવાનના લિંગની આપણે દૂધ ચડાવી, શેરડીનો રસ ચડાવી, મોસંબીનો રસ ચડાવી કે પાણી ચડાવી, ગંગાજળ ચડાવી, કોઈ પણ જલ ચડાવવામાં આવે. વરસાદનું પણ ભગવાન મહાદેવને જલ ચડી શકે છે, એ પણ બહુ દુર્લભ બતાવ્યું છે. એમાં પણ મૃક્ષિષ નક્ષત્ર હોય, આદ્રા નક્ષત્ર હોય, એનું પણ જળ જ આપણે એકઠું કરી વરસાદનું અને એ પણ ભગવાન મહાદેવને ચડાવો, એ પણ બહુ દુર્લભ બતાવ્યું છે. એ પણ બધા તીર્થોનો એમાં વાસ છે પ્રસાદના જળમાં. અને ભગવાન મહાદેવની લિંગ ઉપર ચડાવવાથી એ પાતાળમાં જાય છે અને પાતાળમાં જવાથી આ જે ધરતીના જે કાંઈ હલનચલન થાય છે ને, ધરતીકંપો થાય છે, કોઈને કઈ આપત્તિ આવે છે, એ ભગવાનને ચડાવવાથી આપત્તિ આવતી નથી અને એનું એક વાઇબ્રેશન મળે છે. આવું વૈજ્ઞાનિકે સાબિત કર્યું છે. ભગવાનને દૂધ ચડાવવાથી, જલ ચડાવવાથી, કોઈ પણ દ્રવ્યના રસ ચડાવવાથી, અને ભગવાન મહાદેવને તો બધા રસ ચડે છે, એક પણ રસ ચડતો નથી એવું નથી, પણ એ જે કઈ દ્રવ્ય ચડાવવાથી એ પાતાળમાં ઉતરે છે અને પાતાળમાં ઉતરવાથી ધરતીમાં કોઈ ધરતીકંપ થતો નથી. એ ધરતીને શાંત બનાવે છે, ધરતીને એ જે કઈ સ્થિર કરે છે અને એના જીવનમાં ઉર્જા આપે છે. જીવનમાં ઉર્જા હોય ને એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ઉર્જા ન હોય તો માણસનું જીવન કઈ કામનું નથી. જ્યાં લગી માણસની ઉર્જા સારી હોય ને એટલે કોઈ પણ આપણે મંદિરમાં ધજાઓ રાખવામાં આવે છે. ધજાઓ શું કામ મૂકવામાં આવે? એ ધજાના દર્શન કરવાથી પણ માણસનું કલ્યાણ થાય છે. દેવસ્થાનમાં જવાથી ત્યાં પણ માણસનું જીવનનું ધન્યતાને અનુભવે છે અને એની ઉર્જા સારી હોય છે. ભગવાનની ઉર્જા સારી હોય ને તો જ માણસના સારા વિચાર આવી શકે. એ ઉર્જા ક્યાંથી મળે છે? કે ભગવાનની પૂજાથી જ ઉર્જા મળે છે. એ ઉર્જા વગરનું માણસનું જીવન નકામું છે. શ્વાસ ચાલતો હોય, ધડકન ચાલતો હોય, પણ ધડકનમાં જો ભગવાન પરમાત્મા નથી તો માણસનું જીવન કઈ કામનું નથી. માણસ અત્યારે જીવે છે, શ્વાસ ચાલે છે, પણ ભગવાન પરમાત્માની એના જીવનમાં કૃપા નથી, એના જીવનમાં ભગવાન પરમાત્મા નથી. એટલે એ મનુષ્યને જીવન છે ને એને ફીકું ફીકું જીવન લાગે છે. બરાબર છે. ખૂબ સરસ વાત કરી દાદા. હવે આપણે જે છે ઘણા ભક્તોને જે છે ખબર ન હોય કે શ્રાવણ મહિનાની અંદર ને ખાસ કરીને શિવાલયની અંદર જતા હોય તો કઈ દિશાની અંદર બેહીને જળ ચડવું, કઈ દિશાની અંદર બેહીને પૂજા કરવી અને ખાસ કરીને ક્યાં ક્યાં એના નીતિ નિયમો હોય છે એના વિશે થોડીક માહિતી આપજો કે દરેક દર્શક મિત્રો જે છે એ જાણી શકે અને એની માહિતી લઈ શકે. ઓમ નમઃ શિવાય. ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરવા માટે કોઈ પણ દિશામાં બેસી શકાય છે. ભગવાન મહાદેવની સન્મુખ બેસવામાં આવે છે અને ભગવાન મહાદેવની પ્રતિમા પાસે પૂજા કોઈ કરવી હોય તો શાસ્ત્ર તો એવું બતાવે કે ધોતી પહેરી ગર્ભ ગૃહમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. ભગવાન લિંગને મહાદેવની પૂજા કરવા માટે ધોતી પહેરવી ફરજિયાત છે અને સ્ત્રીઓ છે એ ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરી શકતા નથી, પણ સજોડે બેસીને પૂજા થઈ શકે છે. સજોડે બેસે તો ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરી શકે છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. પણ એકલા કઈ જલ ચડાવતા હોય, દૂધ ચડાવતા હોય તો પણ ત્યાં પણ કોઈ પણ પૂજારી હોય છે, કોઈ બ્રાહ્મણ હોય છે, એમને જલનો લોટો આપી દેવો પડે અને એ ભગવાન બ્રાહ્મણ એની પ્રતિરૂપી એ જલ ચડાવી શકે છે. અને બ્રાહ્મણ જે જલ ચડાવે, દૂધ ચડાવે, ફૂલ ચડાવે, એનું ફળ બધું સંપૂર્ણ ફૂલ જે ચડાવનાર હોય ને એમને જ મળે છે.
આપણે જેમ વાત કરી કે બ્રાહ્મણ જે છે એ બીલીપત્ર પુષ્પ કે દૂધ ચડાવે એના ચડાવે ફળ પણ, કારણ કે ખાસ આજે શિવાલયની અંદર શ્રાવણ મહિનો છે અને લોકોની ખૂબ જ જે છે દર્શન માટે ભીડ હોતી હોય છે, અને એમ થતું હોય કે આપણે આ પૈસા ખર્ચીને લાવ્યા છે ને આપણે ચડાવવાનો જે છે એ મોકો નથી મળ્યો ને ફળ મળશે કે નહીં એવો સંશય રહેતો હોય છે. તો એના પર તમે પ્રકાશ પાડ્યો છે કે ભાઈ ખાલી તમારો ભાવ જે છે એના ઉપરથી જે છે એ તમારું એને ફળની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. જે ચડાવે એને જ મળે છે, ચડે જેનું હોય એનું જ મળે છે. બરાબર અરે ગમે એટલું ભલે વાયા થતું હોય, બરાબર છે. પણ ઘણી વાર એવી મુસાફરી કરતા હોય, જે કઈ કોઈ ભિક્ષુક ને કઈ દાન આપતા હોય, હા. તો એ પૈસા હોય વાયા થઈને મળતા હોય. બરાબર તો એ જો વાયા થઈને મળતા હોય, જેના પૈસા હોય એને જો પુણ્યનું ફળ ન મળતું હોય તો એ કઈ કામનું નહીં. પણ જેનું પુણ્ય જેને આપ્યું છે એને જ મળે છે. એવું ગીતાજીમાં ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાને કીધું, કરેલું કર્મ કોઈથી વિફળ જતેલું નથી, દીધેલું દાન યજ્ઞમાં હોમેલું એનું અવશ્ય ફળ મળે છે. બરાબર. એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય એટલે ભગવાનને ફળ આપવું પડે ને આપવું પડે. એટલે એમાં કોઈ સંશય ન રખાય. કોઈ પણ મંદિરના પૂજારી હોય છે, બ્રાહ્મણ હોય છે, એમને કોઈ પણ વસ્તુ આપી દો એટલે એ ચડાવી શકે છે. પણ તમારે પણ ચડાવાય, સજોડે આવો તો તમે પણ પૂજાનો લાભ લઈ શકો. એવું પણ અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સજોડે બેસીને અહીંયા પણ અભિષેક કરી શકે છે, પૂજા કરી શકે છે, અને યજ્ઞમાં પણ બેસવું હોય તો એ પણ સજોડે બેસીને યજ્ઞમાં પણ આહુતિ આપી શકે. પણ સજોડે આવું જરૂરી છે. બરાબર.